بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کروں گی۔ اچھا تو بیٹا اچھا آج تاریخ ہے 4 اگست 2021 اور ہمارا یونٹ ہے اسلامیات کا۔ ٹھیک ہے، بدھ کا دن ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی بک کی طرف۔ ہماری بک کا نام ہے سلام۔ ہم سلام بک کا پیج نمبر 9 اوپن کریں گے۔ سب سے پہلا چیپٹر ہم اپنا سٹارٹ کریں گے، ایمان کی بنیادی باتیں۔ ہمارے چیپٹر کا نام ہے ایمان کی بنیادی باتیں اور صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ صفحہ نمبر 9 اوپن کریں گے، ایمان کی بنیادی باتیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا تو اب اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہمارا ایمان لانا اور پختہ یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، ہمارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس پر بھی ہمارا، ان آسمانی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان کا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے، قیامت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے، قیامت کے دن کے اوپر بھی ہمارا ایمان پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے اس بات پر۔ تقدیر میں لکھی ہوئی ہر اچھی اور بری باتوں پر جو اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہوتی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ اچھی بری باتیں ہوتی ہیں نا، تو ہمارے اوپر اتنا ایمان ان باتوں پر ہمارا ہونا چاہیے کہ تمام اچھا اور برا ٹائم ہمارے پر اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے پر ایمان۔ اچھا تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے، آپ کے سامنے ایک ایسا درخت ہو جس کی جڑیں بالکل اکھڑ گئی ہوں، کیا وہ درخت زندہ رہ سکتا ہے؟ بتائیں مجھے، کیا وہ درخت زندہ رہ سکتا ہے؟ ذرا آپ اس کا جواب سوچ سمجھ کے مجھے جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہماری اس کلاس کے بعد 2 آورس کے بعد ایک سیشن ہوگا، وہاں پہ میں آپ سے اس کا فیڈ بیک لوں گی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ ایک ایسا آدمی جس کے جسم میں دل بیمار ہو گیا ہو، کیا وہ صحت مند کہلا سکتا ہے؟ ایک آدمی ایسا ہو جس کے جسم کے اندر جو دل ہے وہ بیمار ہو، ٹھیک ہے، کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا وہ صحت مند رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہرے بھرے درخت کی زندگی کے لیے ایک مضبوط جڑ، زندہ جسم کے لیے دل اور مضبوط عمارت کے لیے ستون ضروری ہے، اسی طرح ارکان ایمان پر پختہ یقین رکھنا بھی دین کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری باتوں کو؟ اسلام ایک دین ہے، اس پر یقین کرنا ایک عمارت ہے، تو اس عمارت کو کھڑا رکھنے کے لیے اس کی بنیاد، ستون اور ارکان مضبوط ہونے چاہیے۔ اور اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج۔ یہ تمام کیا ہیں؟ یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ تمام بچے اس بات سے واقف تو ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو در حقیقت ہم اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔
बच्चों तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नोटबुक की वर्क की तरफ। सबसे पहले आपने कॉपी में 2 पेजेस को लीव करना है, ठीक है। एक पेज पे आप फर्स्ट टर्म का टाइटल लगाएंगे, दूंगी मैं आपको लगाने के लिए इंशाल्लाह जब ऑन साइट आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब मैं आपको दूंगी आप वहाँ पे वो पेस्ट करेंगे। दूसरे पे मैं आपका सिलेबस आउटलाइन का प्रिंट आउट दूंगी, ठीक है। दोनों चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। थर्ड पेज से आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है, आपने वही सेम प्रैक्टिस करनी है जो हम क्लास 2 में प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। आपने यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से स्ट्रेट, और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, ईमान की बुनियादी बातें, सवाल और जवाब की हेडिंग देंगे। उसके बाद सवाल नंबर 1, इस्लाम का दिल क्या है? इस्लाम का दिल अरकान ईमान है। नंबर 2, ईमान किसे कहते हैं? किसी बात को दिल से मानना, दिल से इकरार करना और उस पर पुख्ता यकीन रखना। उस पर पुख्ता यकीन रखना क्या है? ईमान है ना, सही, ये पूरा एक आंसर है, उस पर पुख्ता यकीन रखना। जी, उस पर पुख्ता यकीन रखना ईमान कहलाता है, ठीक है। क्या हमें ईमान नजर आता है? जी नहीं, ठीक है। ये तीनों सवाल आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। आप तीनों सवाल अपनी कॉपी में लिखेंगे। बेटा इसे सही कर रही हूं मैं, आप दोबारा, और उस पर, जी, इसको आप बिल्कुल प्रॉपर अपनी कॉपी में वर्क करेंगे। सवाल नंबर 2 जो है आप देख लें, इसे इस तरीके से लिखना है, ईमान किसे कहते हैं? किसी बात को दिल से मानना, दिल से इकरार करना और उस पर पुख्ता यकीन करना ईमान कहलाता है। सवाल नंबर 1, 2, 3 बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर वर्क अपनी कॉपी में करेंगे। तीनों सवाल को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इंडेक्स भी प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इंडेक्स को पूरा प्रॉपर, मैंने आपको सिखाया हुआ है हर तरीका क्लास 2 में किस तरीके से इंडेक्स फिल करना है, आप बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस रखेंगे अपनी। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। अल्फाज के जखीरे की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। ये भी वर्क आपने नोटबुक में करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, नेमते, यकीन, खालिक, अल्लाह ताला, एक। दीन के लिए डैश जरूरी है। आपने इन अल्फाज के जखीरों की मदद से आपने इन जुमलों को मुकम्मल करना है। दीन के लिए क्या जरूरी है, बताएं मुझे। दीन के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, आप इसका यहाँ पे ब्लैंक में इसका आंसर लिखेंगे। आपने खुद करना है, आपको पूरा चैप्टर रीड कर दिया है और आपने खुद से इसकी ब्लैंक फिल करनी। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार डैश दी हैं। जी, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार क्या दी हैं, आप सबको बताएं, ठीक है। हमें डैश ने पैदा किया है। हमें किसने पैदा किया है? आप सब बच्चों को पता है, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, वो हमारा डैश है। हमारा खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। मुसलमान होने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अल्लाह ताला डैश है। मुसलमान होने के लिए हमारा सबसे बड़ा यकीन ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला एक है। हमारा इस बात पे पुख्ता ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, ना उसका कोई शरीक है और ना उसके साथ कोई बहन भाई है उसका, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। किताब का सफ़ा नंबर 12 किताब और कॉपी में करेंगे। अच्छा, सफ़ा नंबर 12 पे ये कुछ ड्राइंग का वर्क है, ठीक है। ये आपने किताब में भी बनाना है और कॉपी में भी बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का तमाम बातें और तमाम बताया हुआ काम आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।